আজকে প্রার্থনা পর্ব শুরু করছি। মেধা সূক্তম। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम्। जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविष्टुवम्। ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः। श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्ता बृहद्वदेम विदथे सुवीरा त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभा बाधत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी ऐं मेधा सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्जुषताग स्वाहा आमा मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मेधा सुप्रतीकाजुषन्ताम् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পঞ্চম অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानाम् यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां
ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৭ নম্বর শ্লোক। শ্লোকটি পাঠ করছি। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। আর একবার পাঠ করছি। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। শ্লোকটির সাধারণ অর্থ, কারণ হে অর্জুন, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন ইন্ধনকে ভস্মীভূত করে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও তেমনি সমস্ত কর্মকে ভস্মীভূত করে। প্রথমে যে কারণ দিয়ে শুরু হচ্ছে, তার মানে বুঝতে হবে এই শ্লোকটির সঙ্গে আগের শ্লোকটির সম্পর্ক আছে। আমি আগের দিন বলছিলাম, আগের শ্লোকে বলা হচ্ছে যে, আগের শ্লোকে বা তারও কিছুক্ষণ প্রসঙ্গ চলছে, কয়েকটা শ্লোক আগে থেকে জ্ঞানের প্রসঙ্গ চলছে, যে যদি জ্ঞান হয় তাহলে সর্বভূতে সেই ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া যায়, নিজের মধ্যে সকলকে দেখতে পাওয়া যায়, এবং সেই জ্ঞান যদি একবার হয়ে যায় আর কখনো অজ্ঞান বন্ধনে তাকে আবদ্ধ করতে পারে না। কেউ যদি পাপও করে, সব থেকেও প্রচুর পাপ করে, তবু জ্ঞান হলে সে সমস্ত পাপ চলে যায়। এখানে পাপ শব্দের অর্থ ধর্ম এবং অধর্ম দুটোই। আমি বলেছিলাম কর্মফল আমাদেরকে বন্ধনে ফেলে, অর্থাৎ পাপ বলতে এখানে শঙ্করাচার্য কর্মফলকে বুঝিয়েছেন। এই জ্ঞান কিভাবে ভস্মীভূত করে সমস্ত অজ্ঞানকে, সেই এই শ্লোকে বলা হচ্ছে যে যথা এধামসি সমিদ্ধ অগ্নিঃ ভস্মসাৎ কুরুতে অর্জুন। এধামসি শব্দের অর্থ কাঠ, যেমন এখানে বলা হয়েছে ইন্ধন। যখন কাঠ সমিদ্ধ মানে ভালোভাবে, যেটা আগুনের দ্বারা জ্বালানো হয়েছে, যদি কাঠকে জ্বালানো হয়, এখন তো গ্যাসে রান্না হয় বেশিরভাগ, কিন্তু আগে তো কাঠে রান্না হতো, এখনো কাঠে রান্না হয় অনেক সময় গ্রামের দিকে। সেই কাঠ যদি ভালোভাবে জ্বালানো হয়, যদি আগুন দেওয়া হয় সেই কাঠে, তাহলে সেই আগুন কাঠকে ধীরে ধীরে ভস্মীভূত করে দেয়, ভস্মে পরিণত করে দেয়। সেই রকমই যথা এধামসি সমিত্থ অগ্নিঃ ভস্মসাৎ কুরুতে অর্জুন, অর্জুনকে সম্বোধন করে বলছেন সেই রকমই জ্ঞান আগ্নিঃ, জ্ঞান রূপ অগ্নি, অগ্নি হচ্ছে জ্ঞানের মতো,
তুলনা করা হয়েছে, এখানে উপমা দেওয়া হয়েছে। সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে অর্জুন, কুরুতে তথা, তথা মানে সেই রকমই জ্ঞান, জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্মসাৎ কুরুতে, ভস্মীভূত করে। কর্মকে মানে এই যে বীজ রূপ যে কর্ম, কর্ম তিন ধরনের কর্ম আছে বলা হয়, শাস্ত্রে বলা হয় তিন ধরনের কর্ম আছে। সেই সমস্ত কর্মকে সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে, ভস্মীভূত করে। আহ কর্ম এবং কর্মফল এখানে দুটোই অর্থ করতে হবে, সাধারণত কর্মফল এই অর্থই করা হয়। জ্ঞান সমস্ত কর্মফলকে বা বীজরূপ কর্মকে, যেটা আমাদের সংসার বন্ধনের কারণ, আমরা সংসারে বাধা হয়ে আছি তার কারণ আমাদের অজ্ঞান আছে। অজ্ঞান বলতে কি? অজ্ঞান বলতেই কর্মফলের বন্ধন। আমরা মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেছি, কাজ করছি, কর্ম করছি, ফলে আমাদের কর্মফল তৈরি হচ্ছে, এবং এর আগে আমার আরো অনেক কর্মফল সঞ্চিত অবস্থায় আছে, যার ফলে আমি এই জন্ম পেয়েছি। নিশ্চয়ই কর্মফলের জন্যই আমি জন্ম পেয়েছি। তাহলে কর্মফল আছে। এই কর্মফল বা কর্মকে সাধারণত তিন ভাবে দেখা হয়। তিন বলা হয় শাস্ত্রে যে তিনটে কর্মফল আছে বা তিন ধরনের কর্ম হয়। এটা হচ্ছে, আমি যেই কাজটা বর্তমানে করছি সেই কাজটা ফল দিচ্ছে, অর্থাৎ এই ফলগুলো আমার সব তৈরি হচ্ছে, উৎপন্ন হচ্ছে। তার মধ্যে কিছু আমি এখন বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি, ভোগ করছি। আবার অনেক কর্মের ফল যেগুলো আমি ভোগ করছি না, সেগুলো আমার সঞ্চিত হচ্ছে। আমি কর্ম করছি, হয়তো আমি কোনো মিথ্যা কথা বললাম বা কোনো দুর্নীতি করলাম, আমি হয়তো এক্ষুনি তার ফল ভোগ করছি না, কিন্তু সেই কর্মফল সঞ্চিত হচ্ছে। তার মানে এক ধরনের কর্ম আছে যেগুলো সঞ্চিত কর্ম বলা হয়, অর্থাৎ যেগুলো সঞ্চিত হচ্ছে। আচ্ছা, আমি যে কাজগুলো বর্তমানে করছি এগুলো হচ্ছে ক্রিয়মান কর্ম। আমি যে কাজগুলো বর্তমানে করছি এই ফলগুলো, এগুলো হচ্ছে ক্রিয়মান কর্ম, অর্থাৎ একটা ক্রিয়মান, একটা সঞ্চিত। আর সঞ্চিত কর্মের ফল ফল থেকে কিছু কর্ম ফল দিয়েছে বলে আমার বর্তমান পরিস্থিতি এইরকম। অর্থাৎ আমি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেছি, নিশ্চয়ই কোনো কর্ম ছিল, কর্মের ফল ছিল, সেই জন্য আমি এই জন্মগ্রহণ করেছি। আমার বর্তমান পরিস্থিতি সেই রকম অবস্থায় আছে, যে কারণে সেটা হচ্ছে আরব্ধমান কর্ম, আরব্ধ কর্ম বলা হয়। অর্থাৎ আরব্ধ কর্ম মানে যেটা কর্ম, যে কর্মটা ফল দিতে শুরু করে গেছে, এখন ফল দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে আরব্ধ কর্ম। তাহলে আরব্ধ কর্মফল, আরব্ধ কর্মের আগে আছে সঞ্চিত কর্ম, অর্থাৎ যে কর্মগুলো এখন ফল দিতে শুরু করেনি, এখনো স্টোরে আমার আছে, সেগুলো এরপরে আস্তে আস্তে ফল দেবে, হয়তো এই জন্মেও দিতে পারে বা পরের জন্মেও দিতে পারে। সেগুলো হচ্ছে সঞ্চিত। তাহলে সঞ্চিত যেটা কর্মফল দিতে শুরু করেছে সেটা হচ্ছে আরব্ধ। আর আমি যে বর্তমানে কর্মগুলো করছি, যে কর্মগুলো ভবিষ্যতে আমাকে ফল দেবে, এ ক্রিয়মান কর্ম। এই তিন প্রকার কর্ম আছে বলা হয়। তাহলে সর্বকর্মাণি, এখানে সমস্ত কর্ম, জ্ঞান সমস্ত কর্মকে নাশ করে দেয়। যখন কেউ জ্ঞান লাভ করে, আত্মজ্ঞান যার হয়, ভগবানকে যিনি লাভ করেন, তার এই তিন প্রকার কর্মই কি নাশ হয়? শাস্ত্রে বলা হচ্ছে না, তার তিন প্রকার কর্ম নাশ হয় না, কর্মফল নাশ হয় না। আরব্ধ কর্ম নাশ হয় না, সঞ্চিত কর্ম অর্থাৎ এর আমার যত কর্মফল জন্ম জন্মান্তর ধরে আমি সঞ্চয় করেছি, সে সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আচ্ছা, আমি যে বর্তমানে যে কাজটা করছি, আমি যদি মিথ্যে কথা বলি জ্ঞান হবার পর, কিন্তু তারপরে আমার আর কর্মফল উৎপন্ন হবে না। ক্রিয়মান কর্ম, কর্মফল নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আরব্ধ কর্ম, অর্থাৎ যে কর্মটা ফল দিতে শুরু করেছে, সেই কর্মটা নষ্ট হয় না। সেই কারণে বলা হয় জীবন মুক্তি, অদ্বৈত বেদান্তে জীবন মুক্তি একটা কনসেপ্ট স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ মুক্তি হয়ে গেলেও আমার এই শরীরটা যতদিন, মানে যে কর্মের কারণে এই শরীরটা শুরু হয়েছে, সেই কর্মের কারণে কর্মটা শেষ হচ্ছে হয় না তখনো, সেই জন্য শরীরটা
থাকে, শরীর ধারণ করে, এটাকেই বলা হয় জীবন মুক্তি। আর এক ধরনের মুক্তি আছে বিদেহ মুক্তি, অর্থাৎ আমার জ্ঞান হলো, জ্ঞান হলে শরীরটা চলে গেল। কেন শরীর চলে যায়? কারণ শরীরটাও হচ্ছে একটা কর্মফলের অংশ। শাস্ত্রে বলা হচ্ছে যে যার জ্ঞান হয়ে যায় সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে যায়, কর্মফল নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে শরীরটা একটা যেহেতু কর্মের ফল, তাহলে শরীরটাও নষ্ট হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে বিদেহ মুক্তি। কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে সমস্ত কর্মের মধ্যে আরব্ধ কর্মটা রয়ে যায়। তাহলে আরব্ধ কর্মটা যদি রয়ে যায় তাহলে তার শরীর যায় না, তখন তাকে আমরা জীবন মুক্ত বলি। অর্থাৎ বেঁচে থেকেও তিনি মুক্ত, শরীর থাকলেও তিনি মুক্ত। কতদিন শরীর থাকে? যতদিন না তার আরব্ধ কর্ম, যে কর্মটা ফল দিতে শুরু করেছে, সেই কর্মটা ধ্রুব থাকে, সেই কর্মটা যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ শরীর থাকবে। শরীর চলে গেলে পুরোপুরি তার মুক্তি। জ্ঞানরূপ অগ্নি এই রকম সমস্ত কর্মকে নাশ করে দেয়। সমস্ত কর্ম বলতে কিন্তু আরব্ধ কর্ম ছাড়া বাকি দুটো কর্মকেই বুঝতে হবে। এটা অদ্বৈত বেদান্তের দৃশ্য, এটা মনে রাখবেন। তাহলে জ্ঞান সমস্ত কর্মকে নাশ করে এবং সেই জ্ঞান লাভই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। যেমন যদি ধরুন এইরকম শাস্ত্রে বলা হয়, ঠাকুরও বলেছেন, বীজ থেকে গাছ হয়। কিন্তু যদি একবার বীজটাকে ভেজে ফেলা হয়, মানে বীজটাকে যদি সেদ্ধ করে ফেলা হয় বা ভেজে ফেলা হয়, তাহলে কিন্তু সেই বীজ থেকে আর গাছ হয় না, নতুন করে গাছ উৎপন্ন হয় না। ঠিক সেই রকমই কর্মফল যতক্ষণ আমাদের অজ্ঞান আছে ততক্ষণ কর্মফল সংসার উৎপন্ন করে, আমাদের জন্য সংসার বন্ধনের কারণ হয়। কিন্তু যখন একবার জ্ঞান হয়ে যায়, তখন সেই কর্মফল রূপ যে বীজটা আছে, বীজ থেকে যে গাছটা হবে, সংসার রূপ যে গাছ, সেই বীজটা তখন ভাজা হয়ে যায়, অর্থাৎ তার থেকে আর কোনো কর্ম মানে ফল উৎপন্ন হয় না। এখানে আমরা আজকে আমাদের উপাসনা পর্ব শেষ করছি। আপনারা প্রত্যেকে জপ, ধ্যান, প্রাণায়াম, শরীরচর্চা প্রভৃতির মাধ্যমে আপনাদের দিন শুরু করুন। সকলকে ধন্যবাদ। একটি সুন্দর দিন কাটান।